अस्सलाम वालेकुम आदाब के न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं सैयद अमजद। बसों कल्याण में डीवाईएसपी मलयड़प्पा पीएस के नेतृत्व में स्कूल बसेस अवेयरनेस कार्यक्रम किया गया। 21 मई 2026 को बसों कल्याण सिटी के थेर मैदान में पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से स्कूल बसेस को लेकर अवेयरनेस प्रोग्राम किया गया। इस कार्यक्रम में डीवाईएसपी मलयड़प्पा पीएस ने खुद बसेस को चेक किया और बसेस के खामियां भी ड्राइवर्स को बताई, जैसे बैटरी को खुले में रखना, फ़ैन को ड्राइवर सीट के पीछे लगाना जहां स्टूडेंट्स बैठते हैं, जिससे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा कई बसेस के एग्जिट डोर्स भी बंद हैं, जिन्हें जल्द से जल्द रिपेयर करने की ताकीद की गई। बसेस में इमरजेंसी फर्स्ट एड किट तो है, लेकिन खाली, उस पर ध्यान देने को कहा और सभी बसेस के डॉक्यूमेंट्स को भी चेक किया गया और सभी को स्ट्रिक्टली वार्निंग दी गई कि स्कूल स्टार्ट होने से पहले अपने बसेस के डॉक्यूमेंट्स को क्लियर रखें। इसके अलावा व्हीकल्स को रिपेयरिंग कर कर व्हीकल्स को भी कंडीशन करने की ताकीद दी गई। बसेस में जीपीएस और सीसीटीवी कैमरा भी लगाने को कहा गया और जो बसेस का फिटनेस ख़त्म हुआ है उन्हें बंद करने को कहा गया। बसेस को कंडीशन रखने के लिए भी कहा गया है। डीवाईएसपी ने ड्राइवर से ख़ास तौर पर कहा है कि स्टूडेंट्स को ड्रॉप करते समय बीच रोड पर छोड़कर ना जाएं, उन्हें रोड क्रॉस करने के बाद वहां से जाएं। इसके अलावा ड्राइवर्स को स्ट्रिक्टली वार्निंग दी गई है कि जो भी ड्रिंक करके व्हीकल चलाते हुए पकड़े जाने पर उनका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा और व्हीकल चलाते समय मोबाइल फ़ोन भी इस्तेमाल ना करने की वार्निंग दी गई है। डीवाईएसपी ने कहा है कि ये स्टूडेंट्स हमारे देश का फ्यूचर हैं, इनकी सेफ्टी हमारे लिए सबसे पहले। इस कार्यक्रम में डीवाईएसपी मलयड़प्पा पीएस, सीपीआई अली साहब, पीएसआई चंद्रशेखर, ट्रैफिक पीएसआई सिद्धेश्वर, ट्रैफिक पीएसआई सुजाता के अलावा पुलिस डिपार्टमेंट के कर्मचारी, बस ड्राइवर्स और लोग मौजूद रहे। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। हॉस्पिटल, फर्टिलिटी एंड मदर केयर, जनरल हॉस्पिटल विद स्कैन सेंटर बिसाइड कमला रेस्टोरेंट, बस स्टैंड रोड, बसो कल्याण. राधे सुपर मार्केट अपोजिट संतोष गैस इंडस्ट्री नियर शिपू रोड बसो कल्याण. ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇಂದ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ವಾಹನಗಳು ನೀವೇನು ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಶಾಲಾ ವಾಹನಗಳೇನು ಈಗ ನಮಗೆ ಶಾಲೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವಂತ ಸಮಯ ಹೌದಲ್ವಾ, ಈಗ ರಜೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಶಾಲೆ ವಾಹನಗಳು ಓಡಾಟ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ವಾಹನಗಳನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡೋಣ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಇನ್ನು ಏನು ನೀವು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಎಲ್ಲರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಒಯ್ದು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಅವರಿಗೆ ತಂದು ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸಲುವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಕರೆಸಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ CPR ಆಯ್ತು, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಾಕಿಗಳು, ನಮ್ಮ PSR ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಸೊ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ವಿಷಯ, ಬಹಳಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುವಂತ ವಿಷಯ, ಅರ್ಥವಾಗಿರುವಂತ ವಿಷಯ. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಇರೋರೇ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿರ್ತೀರಲ್ವಾ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ, ಪಾಲಕರೇನಿರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಮುತುವರ್ಜಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಂದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಒಪ್ಪಿಸಿರೋದು ಅರ್ಥ ಏನು, ನಾನು ನನ್ನ ಮಗುವನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಶಾಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ತಂದು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಜರ್ನಿ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕೇವಲ ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಒಂದು ಬಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನಾವು ಏರಿಯಾಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಗುಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅದರ ಅರ್ಥ ಬರಲ್ಲ. ಆ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಬಹುದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಶಾಲಾ ವಾಹನ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆ ಶಾಲಾ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ 10 ವರ್ಷ 15 ವರ್ಷದ ಏನು ನಿಯಮಗಳಿದೆ ಆ ನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವೆಹಿಕಲ್ ಇರಬೇಕು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಆ ಶಾಲಾ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಘಟನೆಗಳಾದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇರೋರು ಮುಂದೆ ಇರೋರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಬೇಕು, ಕವರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಎರಡನೇ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ. ಮೂರನೇದಾಗಿ ನಾವು ಶಾಲಾ ವಾಹನದಲ್ಲಿರುವಂತ ಬೇಸಿಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಿಟ್ ಇರಬೇಕು. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ಮಗು ಏನಾದರೂ ಸಡನ್ ಆಗಿ
ಏನೋ ಒಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬಂತು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬಂದ್ರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುವಷ್ಟು ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕು. ಸಣ್ಣದಂತೂ ನಾಲೆಜ್ ಇದ್ರೂ ಸಾಕು, ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಏನು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸೆಂಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಷ್ಟು ನಾಲೆಜ್ ಆದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಇರಬೇಕು. ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಶಾಲಾ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಬಟನ್ಗಳಿರ್ಬೇಕು. ಮಗುಗೆ ಏನಾದರೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ನಾನು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಣ್ಣ ಮಗು ಅದು. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ನಾಲೆಜ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಗು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡ್ರೈವರ್ ಅವ್ರ ನಾಲೆಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಏನೋ ನನ್ನ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಶಾಲಾ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳಿರ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಅಥವಾ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಅದನ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಲವೊಂದು ಏನಾದರೂ ಇಶ್ಯೂಸ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಶಾಲಾ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಘಟನೆಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳಿರ್ಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಶಾಲಾ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಡೋರ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ಇವತ್ತು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಡೋರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ, ಅದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆದಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಶಾಲಾ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚೂಪಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು ಹಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಎಳೆ ಮಕ್ಕಳು ಅವರೆಲ್ಲರೂ. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೀವು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ಬಟ್ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋನು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಸಡನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತೀರಿ. ಏನೋ ಚೂಪಾದ ವಸ್ತು ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಬಡಿಯುತ್ತೆ, ಅದು ಡ್ಯಾಮೇಜು ಬಹಳಷ್ಟು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ರಿಕವರಿಗೆ. ನಾವು ನಿಮಗೆ ಬೇಗ ರಿಕವರ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಂಗಲ್ಲ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಹಾಗಾಗಿ ಶಾಲಾ ವಾಹನಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಚೆಕ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಚೂಪಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಇರಬಾರ್ದು. ಒಂದೆರಡು ವೆಹಿಕಲ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿದೀವಿ ನಾವು, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಆ ಥರದ್ದು ಏನಾದರೂ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಅವು ಯಾವುದೂ ಇರಬಾರ್ದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲಾ ವಾಹನಗಳು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ದೈನಂದಿಕವಾಗಿ ಜೀವನ ಕೊಡ್ತಿರುವಂತ ವಸ್ತು ಅಲ್ವಾ ಅದು ಶಾಲಾ ವಾಹನ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿರುವಂತ ವಸ್ತು. ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿಡಿ, ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಡ್ತೀರಲ್ವಾ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ವಾತಾವರಣ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ದಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ? ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಜಗಳ ಆಡಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಶಾಲೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಿಂದ, ಸ್ಕೂಲ್ ವ್ಯಾನ್ಗಳಿಂದ ಅಲ್ವಾ. ಸ್ಕೂಲ್ ವ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದೇ ಖುಷಿಯಿಂದ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅಥವಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೂ ಬರುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಜಾಲಿಯಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ರೀಚ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ. ಕೊನೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ನಿಮ್ಮ ಸೇಫ್ಟಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕುಡಿದು ವಾಹನವನ್ನ ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ಆ ರೀತಿ ಕಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕುಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದು ಎಲ್ಲ ಟೂ ವೀಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಗಾಯ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಇಡೀ ಎಷ್ಟೋ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ನೀವು ಕುಡಿದಿದ್ದೀರಿ, ಏನಾದರೂ ಘಟನೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರದನ್ನ ಇದು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು? ಸೊ ಅದನ್ನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಕುಡಿದು ವಾಹನ ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡುವಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲೀನ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಈಗ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಹೆವಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನನಗೆ ಎದೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನೇನೋ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸೀಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ನನ್ನ BP ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಅನ್ಸಿದ್ರು ದಯವಿಟ್ಟು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನ ಇರುತ್ತೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿದಿರಲ್ವಾ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಸೀಟ್ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ವೆಹಿಕಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೋ ಏನೋ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆಗಿದೆ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಗಳಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಇವತ್ತು ನಾವು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ಗಳ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಇದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮುಗಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಆ ವೆಹಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋರೆ. ಅಂದ್ರೆ ವೆಲ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಸೊ ಅದು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಸೀಸ್ ಮಾಡೋದು, ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ತೊಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಹೋಗುವಂತ ಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಡಿ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಇನ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿ. ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಮತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೌಂಡ್ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ರೀಸನ್ಸ್ ಕೇಳಲ್ಲ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿನ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಕಾರಣನೇ ಇದು, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಏನು ವಿಷಯಗಳು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ವ್ಯಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಎಲ್ಲವೂ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗಬೇಕು. ಆಗುತ್ತೆ? ಓಕೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ವೆರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್. ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು
ನಮ್ಮೆಲ್ಲರದೇನು ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆ ಹೇಳಿ, ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ತರೋದು. ಸೊ ನೀವು ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು, ನಾವು ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡೋಣ, ಸರಿನಾ? ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.